الشمشون القوي الرجال رح نرجع له مازال منهينا القصة وتنشوف وين سر رجال الأبطال. بالآخر دليلة حب من غير أمي وقبيلة، صعدوا ليها رفاق الدرب وقالوا لها خدي بحيلة، وشوفي منين قوة هالشاب وكيف بفترة قليلة منتمكن منه بالضرب ونخضع نفسه بالإذلال. دليلة من عشية لبست للخدعة حلة وقالت له بالحرية زنودك سحرة متجلي، من عطيها القوية وكيف منوثقها اللي قال بوطرطرية ب7 وثقوني فيها بضعف وبصير مثل خيال. أو سقته ب7 وطار طرية ومنة جافة، وللحيل اخترعت أفكار ونيمته باللطافة، وقالت له الأعداء كتار هجموا عليك بكثافة. قطع الوتر مثل النار وقام وما عرفت قواه منين مصدرها والمرسال. قالت له بصوت العذب عن المبدأ اوعى تزيح، ما تكلمني بعد بكذب، كيف بتضعف عن صحيح؟ قال لها بحبال شد وجذب جديدة بعدها وشكلها منيح، لو سقتوني بالجدب بصير جامد مثل التمثال. جابت له حبال جديدة ونيمته بقبلة خد، كل جسمه بربطة شديدة زردته فيها عن جد. انتبه في رجال عديدة، صرخة قام ودغري شد، مثل خيوط البريدة قطع الحبال زتة وجال. عم تكذب بعد علي، قالت له هي زعلانة، خبرني يا عيني كيف تروح المتانة؟ خصلت شعرات الهي بسلسل ثوبك الآني، لو ربطيها بحنية بصير هزيل وعندي عضال. مكنتها بالوتد خصلت شعرات ال7 والسلسال فوق زرد، خصلي وخصلي من لطعة، وقالت له العدو وفد، قام وقطع له قطعة وشد الوتد والزرد وقطع له وزت السلسال. قالت له عم تكسفني، هي 3 مرة بالذات، الحياة بديت تقرفني، كذبت علي 3 مرات، كأنك ما بتعرفني وحبك إلي مأكد مات، عن وجهك ما بتصرفني إلا ما تبحلي بسرك وبقيت مدي على المنوال. كل يوم تحكي بهالموضوع، تضاءت نفسه للموت وكشف له سر الموضوع بخفياه بأعلى صوت. من فوق راس المس ممنوع، نزل الله طهر الجوت، من بطن أمي مرفوع، بروحه لو شعر قص بيفارقني الروح مجال. لما شافت خبرها وما خلى بقلبه أسرار، عركبها وخسرها نومته نوم صغار، دعيت جمع لنطرها حتى يلاقيها عالدار، وحلقت شعره بخطرها وابتدت بإذلاله وهو مش داري فاضي البال. قالت له الأعداء عليك، سمع مثل العادي قام، صاروا خلفك وحواليك، وهو مش عارف لما نام انحلق شعره بوضعه هيك، الله تركه بالتمام، صفى أضعف من الدويك، حرقوا عيونه وأسروه والدليلة أعطوا الماء، وأوثقوه بقيود نحاس وحطوه يطحن على الطاحون. كان في عيد اجتمعوا الناس تيذبحوا الإله داجون، الخلصهم من الوسواس شمشون، ودعوا شمشون يلعب بليلة إناس ويظهر بإواه فنون. وقف يلعب بإحساس والشعب زايغ مفتون، وقال له لإحدى الحراس قربني لحتى كون بالوسط حد الأساس، تالكل يقشعن وممنون. وكان عد نبت شعر الراس وهن ما اشتلقوا على المضمون. قال يا رب من الإفلاس عبدك واقف ومحزون، شددني ومن الأساس ما كان لازم عهدك خون. مسك شمشون بحماس بأساس المبنى الحصون وشد عليها وفوق داس، وهد المبنى بفعل جنون، وحولوا الكومة متراس تحت منه قضي الكل. وهون السؤال بهالحال، يا شمشون يا جبار، لي صرت ضعيف ومتروك؟
خلقت بمجد ومت بعار، كنت حر وأيدوك، عيونك طفوها بالنار وعزوا أمصار ويقدوك، وانت المدعو من البار نزير الرب القدوس، نسيتوا تركتوا مجدك زال. مات الكل وشمشون مات، وكله بفعل الخطية، هن بأصنام وديانات وشمشون خان الوصية، ورب الكون عاطي الحياة للعالم منه هدية. ليه ما منجي للنجاة نحب نآمن بيسوع ونعطي لعالمنا الأمان. أعزائي المشاهدين، بنتابع مع بعض حلقتنا، وبفقرة الحوار بنستقبل المهندس المعماري Thierry Lefebvre. Thierry Lefebvre, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Je voudrais bien vous poser une question. Vous êtes architecte, donc vous avez pas mal de travail, et vous êtes croyant, fervent pour le Seigneur. J'essaye. Est-ce que vous trouvez un facteur commun entre les deux activités, les deux occupations? Oui, il y a plus qu'un facteur commun. Le Seigneur, au début de la Bible, demande à l'homme de soumettre la terre, c'est-à-dire de travailler. Et soumettre la terre, c'est se faire des bâtiments pour construire, c'est cultiver pour manger, c'est tisser pour se vêtir. Donc effectivement, je trouve que mon métier a en cela une véritable dimension spirituelle, puisqu'il est directement rattaché à l'ordre de Dieu de soumettre la terre. Voilà. Donc si moi j'ai tenu à vous accueillir, vous êtes architecte, et dans notre épisode de Samson, on a mis Samson au milieu de l'immeuble. Il y avait deux piliers, donc il y a un pilier central sur lequel c'est attaché, et il a fait écrouler l'immeuble. Je voudrais bien, pardon, construction, c'est quoi le rôle du pilier central? Alors le rôle du pilier central, c'est effectivement de reprendre des charges plus importantes que les autres côtés. Si on imagine une construction avec un pilier central et des piliers extérieurs, le pilier central va reprendre la moitié des charges des piliers qui sont de chaque côté. Et le jour où on le fait tomber, il s'écroule, il entraîne le toit qui est dessus, qui s'écroule comme ça par le milieu. Et comme le toit est en biais sur les piliers extérieurs, les piliers extérieurs s'écartent aussi et s'écroulent. Donc enlever le pilier central, c'est tout faire écrouler. Tout faire écrouler. Voilà. Et ça représente qui, le pilier central? Alors, si on parle d'un pilier central, c'est effectivement... Dans notre vie spirituelle, bien évidemment. Tout à fait, c'est le Christ. Et le Christ Jésus qui est nécessaire à notre vie et qui est nécessaire à l'édification de notre vie spirituelle, de toute cette dimension de l'homme qui est finalement d'être fait pour Dieu et de savoir pertinemment au fond de lui-même que Dieu existe, que Dieu, si on cherche un peu, que Dieu est amour, que Dieu ne veut que notre bonheur. Et en tout cas, c'est tout le message du Christ qui vient nous dire que, effectivement, que Jésus nous aime, que Jésus nous aime, et si nous savions combien, chacun, d'un amour absolument inouï, et dans lequel le Seigneur nous demande, à notre tour, prenant image sur lui, d'aimer autour de nous. Donc aimer non seulement nos employés quand on travaille, mais aimer notre client, qui est quelquefois une sorte d'ennemi, si je peux dire. Quelquefois, c'est les gens les plus proches qui sont des ennemis. Des fois, aimer son ennemi. Voilà, c'est ce que nous dit Jésus, aimer son ennemi. Aimer son ennemi, c'est pas forcément aimer quelqu'un de très loin, c'est quelquefois... dans une dispute conjugale, l'ennemi, c'est sa femme. Bien sûr. Donc, pour revenir au pilier central, est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? Le pilier central, c'est l'action de Jésus dans nos vies. Et les piliers extérieurs, c'est notre action, nos actions, parce qu'on doit quand même agir avec Dieu. Lui, Dieu, il ne veut pas qu'on reste comme ça, il veut que nous agissions avec lui. Alors, si le pilier central s'écroule, tous nos efforts ne servent à rien.
faut que Jésus... C'est ça, on peut résumer ça comme ça? Absolument, tout à fait. Il y a un psaume qui dit « C'est en vain que l'homme bâtit sa maison si Dieu ne bâtit avec lui ». Bien sûr. Et donc, vous voyez, encore une fois, on retombe sur l'architecture. Ouais. Et Oui, allez-y. oui. Non, mais je pense qu'effectivement, c'est comme ça qu'il faut, en tant qu'architecte, il faut réfléchir à l'architecture elle-même. C'est-à-dire que non seulement on va construire notre vie spirituelle, mais on va construire un bâtiment, j'allais dire par amour de ceux qui vont habiter dedans, et par amour divin. On va construire n'importe quelle fonction, on va essayer de se mettre dans la peau, j'allais dire, du Christ, pour savoir comment, à la place de Jésus, on construirait quelque chose pour le bien de ceux pour qui on va le faire. C'est très joli cette image. Et il y a une notion de service dedans, non pas de servilité, attention, nous sommes profondément libres, mais de service, et le service est amour. D'accord. Encore une question, l'apôtre Pierre parle d'une pierre angulaire. Pareil, c'est quoi le rôle de cette pierre? Dans la construction et dans la vie spirituelle. Oui, tout à fait. On pourrait comparer la pierre angulaire aussi à d'autres traductions qui ont été données et qui parlent de la clé de voûte. Je ne sais pas si vos téléspectateurs parleront davantage de la clé de voûte ou la pierre angulaire. Si on parle de la pierre angulaire, c'est la pierre sur laquelle on va baser la construction une fois dès qu'elle est hors sol. Donc c'est une pierre déjà à l'angle. Alors c'est une pierre à l'angle qui va être à l'angle de 2 murs et qui va être suffisamment large et suffisamment plate souvent pour à la fois permettre une base solide et qui va permettre de mettre au-dessus des cailloux plus petits, des pierres plus petites. Elle va donner à la fois l'angle des 2 murs et elle va donner aussi la verticalité du bâtiment. Si elle n'est pas droite, si elle n'est pas plat, si elle n'est pas juste comme il faut et taillée comme il faut, l'angle dessus va être construit de travers, les pierres dessus vont pouvoir glisser, etc. Elle va donner une stabilité aussi. Donc en fait, effectivement, cette pierre angulaire, et dans l'image que le Christ donne dans les évangiles, ou plutôt Pierre donne dans l'évangile, dans sa lettre, c'est montrer que tout ne peut être construit que sur le Christ, et que sans le Christ, sans Jésus, on ne peut rien construire. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a dit « Personne ne va au Père sans passer par moi ». Si on enlève cette pierre angulaire, est-ce que les murs s'effritent? Alors bien sûr, si on enlève cette pierre angulaire, ça ne va pas s'effriter tout de suite. Vous pouvez retirer la pierre, ça va être difficile parce qu'elle est bien coincée souvent. Mais quand vous allez la retirer, immédiatement, il ne va rien se passer. Mais par contre, petit à petit, la pierre qui est au-dessus, qui est plus petite, n'ayant plus rien pour la retenir, va tomber. Petit à petit, ça va fissurer. Ouais. Voilà, et petit à petit, les petites pierres, en commençant par le bas, vont s'écrouler jusqu'à ce que tout l'angle s'écroule. Et l'angle va s'écrouler, non pas juste une petite fissure dans l'angle, mais il va s'écrouler avec les 2 pans de mur qui vont s'écrouler. L'apôtre ici, l'apôtre Pierre, il a été vraiment conduit par le Saint-Esprit pour donner cette image, la pierre angulaire. Oui, tout à fait. Je ne pense pas qu'il était architecte. Non. Et il n'avait pas ces idées. Mais le Saint-Esprit qui est le Créateur, l'Esprit de Dieu, qui est l'architecte aussi, il lui a inspiré ça et il a parlé. Vraiment, c'est une belle image. Je voudrais vous remercier beaucoup. Je vous en prie. Pour ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Donc, Christ est le fondement de notre vie. Tout à fait. Et puis, s'il n'est pas présent, tout s'écroule petit à petit ou des fois d'un seul coup. Voilà, c'est une chose que je voulais dire aussi, ou vous partager, c'est de façon très surprenante, quand on imagine la vie éternelle, on imagine que l'éternité, c'est une éternité du temps. Or, de façon très surprenante, le temps est une créature de Dieu, il a été créé par Dieu. Donc on peut dire que l'éternité, c'est en fait la non-existence du temps. Et que le temps n'est pas contenu dans l'éternité. C'est pour toujours, bien sûr. Mais ce n'est pas pour toujours, c'est que c'est le non-temps qui contient le temps. Et Dieu est d'une patience absolument extraordinaire. Et quand on parlait tout à l'heure de cet exemple de la pierre angulaire qu'on retire et où tout ne s'écroule pas tout de suite, quand on bâtit sa vie sur le Christ, il peut arriver un moment qu'on l'enlève. Et le grand danger, c'est qu'on ne se rende pas compte que la ruine est progressive, parce que le Seigneur est extrêmement patient. Et si on prend une image de la vie, de la vie spirituelle de notre pays de France, qui a été baptisée du temps de Clovis, dans le baptême de Clovis, on se rend compte que pendant 1 millier d'années, d'ailleurs
l'Apocalypse nous en parle en nous disant que le diable sera enfermé pendant 1000 ans. Pendant 1 millier d'années, toute la vie politique française a été construite peu ou prou, avec tous les désordres et tout ce qu'on peut imaginer, ou toutes les difficultés de l'homme, mais elle a été construite peu ou prou sur le Christ. Et de façon très surprenante, quand on a, entre guillemets, cherché à mettre le Christ et même Dieu dehors, comme notre civilisation contemporaine le fait, on se rend compte qu'on n'a pas pu l'enlever complètement. Et on a remplacé les 10 commandements par les droits de l'homme. On a remplacé Dieu par le grand architecte. On a fait un certain nombre de choses comme ça. Et comme le Christ et que le Seigneur est patient, ça ne s'écroule pas complètement tout de suite. C'est petit à petit que ça s'érode. Et on arrive finalement à vivre sans Dieu, sans le Christ, sans même en être conscient. Et c'est là que le danger est. C'est que d'enlever la pierre d'angle, ça a l'air de n'avoir aucun effet tout de suite. Mais notre monde s'écroule petit à petit. Et notre monde s'écroule. C'est ça le danger. Voilà, tout à fait. Et merci beaucoup d'attirer notre attention là-dessus. Si Christ n'est pas au centre, notre monde s'écroule petit à petit. Absolument. Et se dérive vers la haine, vers la guerre, vers l'absence de Dieu. Absolument. Et plus de paix. D'autant que le Christ nous a dit que Dieu vomissait les tièdes. C'est-à-dire qu'il y a aussi une façon de croire, une façon abusive, de croire que de ne pas choisir, c'est ne pas choisir. En fait, c'est comme dans l'amour. Aimer, c'est pas avoir le sentiment d'aimer, c'est pas quelque chose qui vient comme ça et puis qui disparaît un jour. Aimer, c'est vouloir aimer. Alors effectivement, le sentiment d'aimer est, j'allais dire, comme une cerise sur le gâteau. Mais ce qui est important, c'est l'amour, c'est-à-dire de vouloir aimer. Et quand on dit, ou quand les gens disent « je n'aime plus », qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils croient qu'ils constatent quelque chose qui existe. Or, ils ne constatent pas. Ils décident de ne pas aimer. Dire « je n'aime plus », c'est se leurrer que de dire « je subis quelque chose ». En fait, on ne subit pas quand on n'aime plus. On décide de ne pas aimer. Je me souviens d'une formation professionnelle où quelqu'un nous expliquait que ne pas prendre une décision, c'est prendre une décision. C'est prendre la décision de ne pas en prendre. Bien sûr. On parlait de l'homme d'affaires tout à l'heure. On peut très bien effectivement prendre une décision. On en prend tous les jours, dans tous les domaines. Et puis à un moment, on se dit, je ne vais pas la prendre. Mais on ne peut pas rester là-dessus. Si on reste trop longtemps sans prendre la décision, c'est avoir pris la décision contraire, même si on se cache les yeux. Voilà. Et dans l'amour, c'est exactement la même chose. Ne pas aimer, c'est décider de ne pas aimer. Merci beaucoup Thierry Lefebvre. أعزائي المشاهدين خليكم معنا حتى نتابع سوا الحلقة. الله بالنعم يمدك يواسيك ويمشي حدك وقبل ما للجو نروح شيل العنوان لو بدك. وعدنا ومن بعد التفكير وعد الحر بيبقى دعين نعطي على أحزازير مين وكيف وليش وين نعطي على أحزازير مين وكيف وليش وين نعطي على أحزازير مين وكيف وليش وين وعدنا ومن بعد التفكير وعد الحر بيبقى دعين نعطي على أحزازير مين وكيف وليش وين نعطي على أحزازير مين وكيف وليش وين نعطي على أحزازير مين وكيف وليش وين اذكر لي بالقول الموزون هلأ قبل ما نخلص هيبة من الله الحنون فيها العقد منخلص 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 بفم الحكيم فنون ومثل النعمة بتخلص أول حرف اللي فيها نون وحرف التاني اللي بعده عين أحزازير مين وكيف وليش وين نعطي على أحزازير مين وكيف وين
نعمة رب الأكوان خلصنا فيها بحبه وعطانا معها الإيمان وعلمنا كيف نحبه لكن اللي يا فهمان أي حبي من حبه لما بيزرع هالإنسان بتصفي شجرة كبيرة وبتتمايل عالميلين نعطيها أحزازير مين وكيف وليشوي نعطيها الأحزازير مين وكيف وليشوي أوف هاي شجرة حب الخردل حاجة تتباهى فيها عالحياة نموادل الرب نماها وسقيها الرب نماها وسقيها الرب نماها وسقيها طال موضوع ما يتبدل نعمة والله عاطيها لو فقدناها منتبهدل قبل عدل وتواضع هي حاصل بهالحالين نعطيها الأحزازير مين وكيف وليش وين نعطيها الأحزازير مين وكيف وليش وين هيدي نفس الكرامة يلي لازم فيها نعيش هيبة ومنا غرامي بتكسي طير الرحم ريش بتكسي طير الرحم ريش بتكسي طير الرحم ريش جاوبني عمرامي هات لنشوف وابدع كنوز التفتيش الما في يسرقها حرامي ولا سوس بيفسد فيها وبتلمع عالوجين نعطيها الأحزازير مين وكيف وليش وين نعطيها الأحزازير مين وكيف وليش وين هاي كنوز السماوية بينه وبين الحرام يزيح حول نفوس البرية عنده بيحفظها المسيح عنده بيحفظها المسيح عنده بيحفظها المسيح وتنعالج هالقضية كنز العظيم عن صحيح وين بتلاقي يا خيي فتش لحتى تلاقيه واقسموا ما بين اتنين نعطيها الأحزازير مين وكيف وليش وين نعطيها الأحزازير مين وكيف وليش وين كنزك اسمه القناعة بتلاقي ببيت الصديق دخلوا حكمة ووداعة دخل الأشرار كدر وضيق دخل الأشرار كدر وضيق دخل الأشرار كدر وضيق مدام عندك براعة الكل غزب توجد طريق مين البرر بالطاعة ومين العيس وخطانا احذر ونقي بين شخصين نعطيها الأحزازير مين وكيف وليش وين نعطيها الأحزازير مين وكيف وليش وين وعدنا ومن بعد التفكير وعد الحر بيبقى دين نعطيها الأحزازير مين وكيف وليش وين نعطيها الأحزازير مين وكيف وليش وين نعطيها الأحزازير مين وكيف وليش وين البرر بالطاعة يسوع والعصي آدم ما طاع بحكي بنادي للجموع البررني الشخص وبنصاع البررني الشخص وبنصاع البررني الشخص وبنصاع
حتى ننهي هالموضوع بالتراضي من نسمع منوسع فيه المشروع ونعطي مواضيع جديدة ونفتح باب عامزراعين نعطي حل أحزازي يمين وكيف وليش وين نعطي حل أحزازي يمين وكيف وليش وين أوف 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 بدنية الإيمان قدرة العاصمي حفظت مع الإنسان عهده وباصمي دنية الإيمان قدرة العاصمي حفظت مع الإنسان عهده وباصمي بس المرأة البشر طهرة باصمي بتخاصم بتقتل بتفتن عاصمي وحتى رجلها القال دم معاصمي بزرف وبسقي وفق بدل مخاصمي فضل ينام بعيد عحفاف السطوح ولينام لحظة حد مرأة مخاصمي لينام لحظة حد مرأة مخاصمي لينام لحظة حد مرأة مخاصمي. خود الإيميل وكاتب واسألني وأنا بجاوب إن شاء الله البرنامج حبيت وتكون فترات وحابب كل ما رحنا وودعنا الشوق بيعود يرجعنا وكل ما منرجع عن جديد منتمنى تكونوا معنا.